organic LED. Organic LED. So LED എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is LED? It's a light emitting diode. Okay. So light emitting diode, when driven with a proper bias, proper potential, positive side of the diode with the or B side of the diode with the positive potential and the N side of the diode with the negative potential, what is happening is, plus 2 physics electrons and the holes from either side will combine together. We will call this as the recombination process. Okay, so electrons and holes combine. Okay, that means electrons occupy the space of holes. Okay, so that is what is happening in the diode or semiconductors. Okay, valence band, conduction band എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. വാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകും. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സർട്ടൺ എനർജി, സോ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഡയോഡ്സിനുള്ളത്. രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് ഡയോഡ്സിനുള്ള. ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവൽസിനെ വാലൻസ് ബാൻഡ് എനർജി എന്നും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി EV and EC, valence band energy and conduction band energy. When electrons in the valence band get energy in the form of heat or electricity or light or whatever be, okay, what is happening is this will promote into the conduction band. Now these electrons are free to move here and there with the help of a power supply, so we can make use of this process to aid the conduction process. Okay, that is what you will study in detail later. So the emission of or projection of electron from the valence band leaves some free space over here. We will call it as holes. We'll call it as holes. And here you have electrons, and we'll call it as electron carriers and hole carriers. Okay, so while electrons from the conduction band return back to the valence band, it will leave this extra energy. It will free that extra energy. Okay, so this process is called a recombination. For that also we need to give some energy. Okay, so in this recombination process, the extra energy gained during the process of transmission from the valence band to the conduction band will free from electrons to holes transition. ഇലക്ട്രോൺസും നിന്ന് ഹോൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എത്ര എനർജി കിട്ടിയിട്ടാണോ അത് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോയത്, അത്ര എനർജിയെ ഫ്രീ ആക്കും. ഓക്കെ, ആ ഫ്രീ ആക്കുന്ന എനർജി ചില ഡിവൈസിൽ, ചില സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിൽ ഹീറ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഈ എക്സ്ട്രാ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ റിലീസ് ആവുന്ന എനർജി സർട്ടൻ ഡിവൈസിൽ ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും, സർട്ടൻ ഡിവൈസിൽ ഫോട്ടോൺസിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും. ഫോട്ടോൺസ്, ഓക്കെ, ഫോട്ടോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഫ്രീ ആകുന്ന എനർജി ലൈറ്റിന്റെ രീതിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ്സ് ആണ് LED ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ജസ്റ്റ് LED കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിവേ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് LED. സോ ഹിയർ ദിസ് transition from the valence band to the conduction band return back, we will allow or we will make in a single device, one side doped with the positive material, other side doped with the negative material, and we will driven this with a proper biasing potential. We'll call it as forward bias. In this forward bias, electrons from the battery will enter into the negative side of the diode, and protons from the battery or positive charge from the battery enters the P side, and this recombination process will happen at a very fast rate. Normally this will be happening for a minute number of carriers. While we are driven with an external power supply, we need to inject extra electrons and positive charge for this recombination process to take place at a very high speed. Okay, so this electron emission electron photon recombination release energy in the form of light, and we can produce LED. That is the basic working principle of LED. Anyway, now in the OLED, in the conventional LED, we have discussed is about the semiconductor diode. Semiconductor diode എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is either in the silicon material or in the germanium material. We will adopt material with the P-type material or a N-type material with the proper impurities. We are not here to discuss those things. Okay, while in these OLED devices, it is not based on our conventional semiconductor LED.
Okay, it is called organic. Some special designed molecules are used that acts as a semiconductor. Instead of germanium or a silicon material, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫംഗ്ഷനിങ് വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ആക്ട്സ് ആസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ്. സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒ എൽ ഇ ഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Same working principle. There also you can expect these electron holes recombinations and release of energy in the form of light, and you will get sound. You will get light. Okay. So depending upon this electronic, these molecules, you can design the LED with the different colors. Okay, so ഓരോ കളേഴ്സിനും ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഓരോ കളറിനും ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഈ വേവ് ലെങ്ത്തും എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പും എനർജി ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനർജി ഗ്യാപ്പും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. E is equal to h nu. Okay, as the relation satisfy the ആ എനർജിയും h പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, nu എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ആ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന organic LEDs manufacture ചെയ്യാൻ പറ്റും. But anyway, that is that. So that is the basic working principle of LED. So LED എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് OLED യിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? We have P material and N material. P material will be need to drive with the positive potential, and N material will drive with the negative bias, and in that process electrons and holes will combine together and release energy in the form of light. That is the fundamental, and the technology is using not conventional semiconductor, it is an organic compound. Okay, so that is what is the backbone of OLED displays. So OLED, organic light emitting diode display technology, it uses organic materials that emit light when electric current is applied. We need to apply some potential, offers brighter, more vivid colors and improved contrast compared to LCDs. OLED, TV നോക്കിയാൽ തന്നെ OLED TV വെച്ചാൽ it is expensive. Okay, than LCD displays, than CRT displays. Very cheap TVs are CRT display ആണ് അല്ലേ. എനിവേ, സോ അതാണ് ഓഫർ ബ്രൈറ്റ്നസ്, വിവിഡ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ദ നോർമൽ LED, കൺസ്യൂംസ് ലെസ് പവർ കമ്പയർഡ് ടു LCD ടെക്നോളജി. പവർ കൺസംഷൻ ഓൾസോ വെരി ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു LCD ടെക്. വൈ LCD ടെക്നോളജി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻ LCD അണ്ടർ ദ layers or bottom of the layers is purely a light source, purely a white light source, a bright light source that is illuminating all over the time it is working. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അത് ആ സമയം മുതൽ അതിന്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റിനെ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്പ്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് LED ആൻഡ് LCD രണ്ടിലും ടെക്നോളജി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏതില്, LED ടെക്നോളജിയിൽ. Okay, so backlight in ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പവർ കൺസംഷൻസ് കമ്പയർഡ് ടു LCD display less. Unlike LCDs, OLEDs does not need a backlight. That's why it is energy saving. OLED panels are thinner than traditional flat screen monitors. സാധാ LCD TV യെക്കാളും വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് OLED യിൽ ഉണ്ടാവുക. Then the output different parts of your LED, OLED displays. ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി മെയ്ഡ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ഓർ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സേവ്സ് ആസ് ദ ബേസ് ലെയർ. സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബേസ് ഓർ എ ഫൗണ്ടേഷൻ വെയർ ഇൻ വി ആർ ബിൽഡിംഗ് അവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് പണിയില്ലേ, ഫൗണ്ടേഷൻ. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന് ഒരു ബേസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. IC മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർഫസ് ഫ്രം വേർ ഇൻ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ IC growth or technology development, whatever it is. Okay, simply a layer. That layer is made of a plastic material or a ceramic material. Okay, on top of which we will construct different layers. So okay, it provides a structural support for the display. It is nothing. It's not having any electrical properties or nothing. It's simply glass or a electronic or a mica or some kind of materials. Okay, so it provides a structural support for the displays. Now coming to the main part, it is anode. Anode in OLED display.
Anode, നമുക്കറിയാം, it's a diode. It is having the positive side and p material and n material, p material and n material. Anode duty എന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷണൽ ഡയോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാലം തന്നെ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്, പി മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മളുടെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് റിമൂവ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ടു ദ ഓർഗാനിക് ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ പോസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പോസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് we will be applying a positive potential. This positive potential will attract electron towards this. Okay, so ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. So it will create holes over here. It will create holes over. So remove electron, this is same as injecting holes. Removing electron is nothing but injecting holes. So injecting, so holes in the brain is not a particle, it is a concept. It's absence of electron. Holes in the absence of electrons. So since positive material is driven with the positive polarity attracts electrons from the p material, create some holes there. Okay, so we used in the organic same material concept, same LED concept തന്നെയാണ്. Materials used എന്ന് പറയുന്നത് indium tin oxide, ITO. ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും, ഓരോ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റീവ്. Role in light emission, anode helps to create electron hole pairs by providing holes to the emissive organic layer. ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ കാണും. OLEDക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, 5 ലെയർ ഉണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേ പാനലിൽ. അതിൽ ആ എമിസീവ് പാനലിലേക്ക്, ഹോൾ എമിസീവ് പാനലിലേക്ക് ഹോൾസിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ആനോഡ് മെറ്റീരിയലിന് ഉള്ളത്. Now the second layers or second part of our OLED, it's organic layers. It is organic layers. So there are 5 organic layers in the organic layers is nothing but it's a layer of organic molecules. Organic molecules in layer, അതിനാണ് നമ്മൾ organic layers എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so നമ്മളുടെ OLEDയിലെ 5 layers ഉണ്ട്. 5 layers. ആദ്യത്തെ ലേയേഴ്സിനെ ഹോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ലെയറിനെ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയും. So you have hole injection layer that is very close to our p material. നമ്മൾ കണക്ഷൻ പോകുന്ന p മെറ്റീരിയലിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ മെറ്റീരിയൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ഇവിടെ ഹോൾസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഫോർ holes. This layer acts as a source for holes. And then hole transport layer allows the flow of positive charge or holes from the injection layer to the emitting layer. So after this hole injection layer, you have the second layer called transport layer, hole transport layer. Some room will be there over that region. Okay, so ഈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോൾസിനെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. സോ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹോൾസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now forget the third layer, you have fourth layer and a fifth layer also. Same counterpart of these first and second for the anode side. Understood? So for the so the electron transport layer, electron holes transport pole holes injection layer ഉണ്ട്, that is equivalent to the negative diode negative side ഉള്ളത്. Okay, wherein it supplies or will connect the negative potential of the battery. So this acts as a donor of electrons to the junction, donor of electrons to the junction. So this layer is electron injection layer, then similar to holes injection layer, other end you have electron injection layer. Here you have a holes transport layer, then counterpart here you have electrons transport layer. So layer number 1, layer 2, 5, then 4. Then the third layer, this is the layer wherein our electrons and holes are undergoing the process of recombinations. Okay, so emissive layer എന്ന് പറയുന്നത്, emissive layer, this core layer that contains organic compounds that emit light when electrons and holes recombine. So hole side നിന്ന് വരുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ലെയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോൾസും ഹോൾസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ലെയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോൾസും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ലെയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന
ഇലക്ട്രോൺസും എമിസീവ് ലെയറിൽ വെച്ചിട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നടന്നതിന് ശേഷം റിലീസ് ആവുന്ന എനർജി അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എമിസീവ് ലെയറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് കളറിലുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഓരോ പിക്സൽ ലൊക്കേഷനിലും ഇതുപോലെ 3 LED കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പിക്സൽ ഇമാജിൻ 1920/1080 റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഒരു LED ഡിസ്പ്ലേയില് ഓരോ പിക്സൽ ലൊക്കേഷൻസിലും 3 സബ് പിക്സൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ പിക്സൽസിലും ഇതുപോലെ 5 ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോന്നിലും ഓരോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എനിവേ, നൗ ഈ ഇവിടെ എമിസീവ് ലെവലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കളറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള കളേഴ്സ് ഉള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സബ് കളേഴ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിൽ സി. സോ ദാറ്റ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ OLED. Then in the last part you have the cathode, counterpart of the anode. Cathode is the negative electrode that injects electrons into the organic layers. Material used are aluminum or metals like aluminum, calcium or magnesium or an alloy. So role in the light emission, the cathode supplies electrons. So anode supplies holes and cathode supplies electrons. For the electrons holes recombinations are taking place in between the layers or emissive layer. Working of the OLED. When electric current is applied, an electric current is applied to the OLED display, which flows from the cathode to the anode. We need to drive your LED with a power supply. Okay, അറിയാവുന്നതാണ്. Then charge injection. The anode injects holes into the transport layer and the cathode injects electrons to the transport layer. Working of the LED, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. That's why going first, electrons from the cathode and the holes from the anode move towards each other through an emissive layer. When the electron and the holes meet in the emissive layer, they recombine and release energy in the form of light. The specific color of the light, red, green and blue, depends on the type of organic materials used in the emissive layer. Then fourth step, light emission. The recombination of electrons and the holes in the emissive layer produces photons. These photons emit red, green or a blue light depending on the material used in each subpixel. Light passed through the display. The emitted light passes through a transparent anode and is visible to the viewer. Okay, so emissive ലെയറിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ് നടന്നു. ഇലക്ട്രോ ഹോൾസ് ഇവിടുന്ന് വന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുന്ന് വന്നു. രണ്ടും റീകോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫോട്ടോൺസിനകത്ത് R കമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും, G കമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും, B കമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ലൈറ്റ് അതിന്റെ മേളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ, നമ്മൾ വ്യൂവറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കോട്ടിംഗ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ആനോഡ് മെറ്റീരിയൽ, അതിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏതൊരു ഇന്റൻസിറ്റിയിലാണോ അത് വരുന്നത്, ആ ഇന്റൻസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ RGB കളേഴ്സിനെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് LED-യുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Now the next output unit is projectors. Not going to detail, you just need to know projectors. Projector used to display computer output on a large surface like walls of screen. We are using now. Okay, ideal for presentation classrooms or home theaters. Different types ഉണ്ട്. Digital light processing ഉണ്ട്, LCD projectors ഉണ്ട്, LED projectors ഉണ്ട്. Then printers. This you need to study yourself. You need to refer to this material. Page number also mentioned. Page 3312, 334. This material is already uploaded in Google Classroom. Okay, you can download it and study different types of printers. Dot matrix, laser, different technology use ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിന്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. You need to prepare. Page number 3312, 334. So these are about the peripherals of your computing system. Okay. Moving to the next topic, we are here now. Computer peripherals, IO devices over. Now in another 2-3 classes, we need to finish this module. So our next topic is storage device. Storage device. So
So storage device is nothing but our memory system. Memory system also we studied in the previous sessions. Okay, you have primary memory and secondary memory. Primary memory is the memory we are using for loading the codes of the applications that we are presently running with our computer, and secondary storage are using for storing the mass amount of data temporarily on the computer. Okay, so you need to study about hard disk technology, hard disk, solid state devices, and optical drives. So എന്താണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നുള്ളത്? So I'm not going into detail about the storage devices. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. You can collect those data. So memory hierarchy concept we studied. Computer storage is structured hierarchically based on access of speed. Access speed and time of accessing the memory content. അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ memory hierarchy discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Fastest storage is closest to the memory, closest to the CPU, while the slower. What? Doubt or no? Yeah, Lana. Any doubt? Then already again that you can ask me. So fastest storage devices or fastest storage memory will be closest to the CPU, while the slowest storage devices, so slowest memory will be used for long-term data retention. Primary memory, that also we discussed. What happened to you first batch? Headache ആണോ? ഉറങ്ങില്ലേ? CPU registers അറിയാവുന്നതാണ്, ക്യാഷെ മെമ്മറി ആൻഡ് കൺവെൻഷണൽ മെമ്മറി. ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ടോപ്പിക് ഈസ് നോട്ട് ദിസ് മെമ്മറി. അവർ ടോപ്പിക് ഈസ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി or hard disk. So secondary storage, non-volatile memory, includes hard disk, solid state devices, SSDs, optical disk, flash memory, and tapes, magnetic tapes. Unlike RAM, secondary storage retains data when the power is turned off. Okay, access time is lower due to mechanical operations and seek time. Okay, that's just introduction. Characteristics of secondary storage: data persistence. Unlike RAM, secondary storage retains the data indefinitely. We can store it for a long time. Can store massive amount of data at a slower cost. Slower access speed. Accessing time കൂടുതലാണ്, സ്പീഡ് കുറവാണ്. Removability and portability. You can transport these handheld devices here and there for moving the data. Okay, so these are just characteristics of the primary or secondary memory. And the storage devices in network environment, you can configure huge capacity ഉള്ള ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഒക്കെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റ കോമൺ ആയിട്ട് വയർലെസ് ലാൻ നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വെബ് സർവീസസ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. Then types of secondary storage, we need to study this. Okay, different types on the secondary storage. Hard disk drive, HDDs. Traditional storage with the spinning platers and a read-write header. Then solid state devices, SSDs. Nowadays, our laptops or desktops are coming with the SSD devices. Then optical disk, CD, DVD, and Blu-ray. We will be covering these two in detail. These are not important, but you need to know. Is to prepare notes about yourself. So optical disk and the magnetic tape, sequential storage. We will start with the hard disk drive, HDDs. So it is very common in the desktop computers. എല്ലാത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിവൈസിൽ എല്ലാത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈൽ പർച്ചേസിംഗ് ദ computer, we will mention we need a hard disk of this capacity. Okay, so 512 GB or 1 TB, 2 TB, likewise you can mention the size of that. Indicates the storage capacity of our storage or device, secondary device. Etra memory capacity aanu adinullathu ennu nammal parayum. Anyway, so hard disk drive is a type of non-volatile storage device that uses magnetic recording to store and retrieve
ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എന്താ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് സീറോ, അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ വൺ. So data is stored inside your memory or inside your computer in the form of binaries, ones and zeros. Okay, so നമ്മളിവിടെ HDD എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും HDD എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആണ്. സോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൈൻഡ് പോളറൈസേഷനും സീറോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു പോളറൈസേഷൻ ആണ്. സോ വൈ റൈറ്റിംഗ് ദീസ് HDDs, നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ പോളറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും. വണ്ണിനെ ഒരു പോളറൈസേഷൻ, സീറോയെ വേറൊരു പോളറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ വൈൽ റീഡിങ് ഏത് പോളറൈസേഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കും. ആ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ പോളറൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ പോളറൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. Okay, so basic principle ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So it is one of the most common types of secondary storage used in computers, servers and external storage devices. First introduced by IBM in 1956. Early HDDs were large and expensive. Modern hard disk drives have become smaller, faster and more affordable with high storage capacity such a low cost. Technology മാറ്റം വരുന്നതനുസരിച്ച് ഡിവൈസസ് മാറുന്നുണ്ട്. Despite competition from SSDs, HDDs are still widely used due to their cost effectiveness for mass storage. നമ്മൾ പറയാം ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൺവെൻഷണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും. SSD വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will replace with the SSD drive. You need to pay extra. Okay, so HDD is still in practice using ഉണ്ട്. Okay, still there are some advantages and disadvantages for both. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റോർസ് സ്പിന്നിങ് പ്ലേറ്റേഴ്സ്, വിൽ സി സ്പിന്നിങ് പ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കാണും. ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് HDDസിനുള്ളത്. ദെൻ സീക്വൻഷ്യൽ ആൻഡ് റാൻഡം ആക്സസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ട്രാക്സ് ആൻഡ് സെക്ടേഴ്സ്, വിൽ സി, allowing both random access and sequential access. Common speeds, അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് പറയുക. ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും പറയുക. മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും മാക്സിമം എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട്. സോ കോമൺ സ്പീഡ്സ് ആർ 5400 RPM, 7200 RPM, 10,000 to 15,000 RPM ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള HDDs ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. യൂസ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് magnetic disk consists of one or more flat circular plates made from a glass, metal or a plastic. Okay, so hard disk ഡാമേജ് ആയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സർക്കുലാർ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കുറേ ഡിസ്ക്, ഒരു ഡിസ്കിന്റെ മേളിൽ വേറൊരു ഡിസ്ക് അറേഞ്ച് വെച്ചിരിക്കും. 2, 3, 4 or 5 ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സൈസ്. 4 or 5 ഡിസ്ക് ഒന്നിന്റെ മേളിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഡിസ്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? മാഗ്നറ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് കോട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് പ്ലേറ്റർ, അതിനെ ഓരോ പ്ലേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലേറ്റർ, ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് എനേബിൾസ് ഡാറ്റ storage. Magnetic coating allows small area to be polarized magnetically in one of two directions, representing binary value 0 or 1. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോളറൈസേഷനിൽ അത് ബൈനറി 0 ആയിരിക്കും, വേറൊരു പോളറൈസേഷനിൽ അത് ബൈനറി 1 ആയിരിക്കും. Electromagnetic read or write heads are responsible for modifying and detecting these magnetic polarization. So ഈ ഡിസ്കിന്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവബിൾ ആം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ആമിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ, ആ ആമിൽ തന്നെ ഈ ഹെഡ്, ഒരു മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ യൂണിറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ സെന്റർ ടു എഡ്ജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. സോ ഈ ആം 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഹെഡ് റീഡിംഗ് യൂണിറ്റ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് എഡ്ജ് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വൈൽ റീഡിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റ? Here you have an arm. That arm will
is able to rotate in 360 degree, and on the arm you have a head. That head is able to move from center to here. So what is happen? What is the advantage? With the help of this rotating arm and this mobility of your head, we are able to cover the entire area. We are able to cover the entire area. Understood? So ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും നമുക്ക് each and every locations ഈ ഹെഡിന് റോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ 360 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ ആമിനെ കറക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആമിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. Okay, so you can go anywhere on the disk by utilizing this assembly. Okay. Do. എന്തിരിക്കും? അല്ല വേറെന്താ? അവിടേക്ക്. Working mechanism of a magnetic disk. Drive motor rotates the platers at a constant speed. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ്സ് ദ പ്ലേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസ്ക് ആണ്, ആ ഡിസ്കിന്റെ മേളിൽ വേറൊരു ഡിസ്ക് ആണ്. ഈ ഡിസ്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ആക്സില് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ആക്സിലില് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആക്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ആമിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ സിലിണ്ടർ, ഈ ആക്സിലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഓരോ ഡിസ്കും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്, ആ ഡിസ്കിന്റെ അടിയിൽ വേറൊരു ഡിസ്ക്, ഇത് ഫിസിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കുകളെല്ലാം ഒരേ സ്പീഡില് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരുമിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സിലിണ്ടർ സ്ട്രക്ചർ എന്നാ പറയാം. ഓക്കെ, ഓരോ ഡിസ്ക് ഒന്നിന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്കുകളെല്ലാം പരസ്പരം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ത്രൂ ആൻ ആക്സിസ് ആൻഡ് സിലിണ്ടർ സ്ട്രക്ചർ. അതൊരു അസംബ്ലി ആണ്. സോ മോട്ടോർ ആ കോമൺ ആക്സിലാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മോട്ടോർ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ സിലിണ്ടർ ആക്സസ് കംപ്ലീറ്റ്, ആ അസംബ്ലി കംപ്ലീറ്റ് 360 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ ഓരോ ഡിസ്കിനും ഇടയ്ക്ക് റീഡിംഗ് ഹെഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ഡിസ്കിന്റെയും താഴെയും മേളിലും എന്തുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. സോ ഫോർഗെറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഡിസ്ക്. ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെയറും മൂന്നാമത്തെ ലെയറും, രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന്റെ ബോട്ടം മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലും മൂന്നാമത്തെ ലെയറിന്റെ ടോപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലും, രണ്ടിൽ നിന്നും ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഹെഡും അതിലേക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ആ രണ്ട് ഡിസ്കുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക് ബട്ട് നോട്ട് ടച്ചിങ്. ഓക്കെ, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ മെക്കാനിസം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മുട്ടാതെ ജസ്റ്റ് 1 millimeter, വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അഫക്ട്സ് ദ ആക്സസ് ടൈം. നമ്മൾ 5400 ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ്സ് ഉണ്ട്. റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആം ആൻഡ് മൂവ്സ് റേഡിയലി അക്രോസ് ദ ഡിസ്ക് സർഫസ്. റേഡിയലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആ ഹെഡിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സെയിം ടൈം ഡിസ്ക് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഹെഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റേഡിയലി ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻവേർഡ്സ് ആൻഡ് outwards. The head motor precisely controls the movement of the arm to position the head at the correct location. ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ്സ്. സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ഉള്ളതുണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ പ്ലേറ്റിന്റെയും അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ പ്ലേറ്റ് വരിക. ഓരോ പ്ലേറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ടോപ്പിൽ മാത്രം ഒരു ഹെഡ്, ടോപ്പും ബോട്ടും ഓരോ ഹെഡ്, ബാക്കി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിസ്കിനും 2 ഹെഡ് വെച്ചുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ റീഡ് ഫ്രം എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക്വൈസ് one will be common to both. Depending upon the manufacturer, അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Anyway, reading heads are able to manage or able to read from all the drives, all the disk. സോ ഇതാണ് ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ഡിസ്ക് നമ്പർ 1, ഡിസ്ക് 2 ആൻഡ് ഡിസ്ക് 3. 3 ഡിസ്ക് ഉള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലേറ്റർ നമ്പർ 1, പ്ലേറ്റർ 2 ആൻഡ് പ്ലേറ്റർ 3. യു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഡ്രൈവിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ്,
ഡ്രൈവിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ്. ദിസ് യൂണിറ്റ്, ഈ ഹെഡ് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. Okay, then the cylinder and axial assembly, and you have a motor. That motor is continuously rotating. Okay, so towards the head, with reference to the head, this disc is making a rotation in the 360 degree. Now ഓരോ ഡിസ്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയറിലാണ് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിലുണ്ട്. അതിന് പറയുന്ന പേര് സെക്ടർ, ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ട്രാക്ക് എന്നാണ്. വിൽ സി എന്താണ് സെക്ടർ, ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ട്രാക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ എ ഡിസ്ക് ആൻഡ് എ സർക്കുലർ പാത്ത്, എ നമ്പർ ഓഫ് സർക്കുലർ പാത്ത് ഓൺ ദ ഡിസ്ക്. Okay, and our data is residing on the circular path. Okay, one circular path. Okay, അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ അടുത്ത സർക്കുലർ പാത്ത്. ഈ സർക്കുലർ പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാക്ക്. ഓരോ സർക്കുലർ പാത്തിനെയും ട്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. സോ അവർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വൺ പ്ലേറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാക്സ്, ആൻഡ് ഈച്ച് ട്രാക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടറിലാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടർ, ഒരു കേക്ക് പീസിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഷേപ്പ്, ഇതാണ് സെക്ടർ നമ്പർ 1. സോ ട്രാക്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്. ഓരോ സെക്ടറിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ട്രാക്സ്. സോ 18 to 20 സെക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സുകളുണ്ട്. Okay, so they partition this track into different sectors. So each sector includes different part of the tracks. എല്ലാ ട്രാക്കുകളുടെയും കുറച്ച് പാർട്ട് ഓരോ സെക്ടറിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദീസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാക്ക് നമ്പർ 1 ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ സെക്ടറിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ട്രാക്ക് നമ്പർ 2 ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയും ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ട്രാക്ക് നമ്പർ 4 in -1 to n, you have different number of tracks, and each part or each sector includes at least a portion of your track. Now ഓരോ ട്രാക്കിലും, ഓരോ സെക്ടറിലും വരുന്ന ഓരോ ട്രാക്കിലും നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡാറ്റ യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ദാറ്റ് ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാൻ ആക്സസ് അറ്റ് എ ടൈം. എന്ന് പറഞ്ഞേ, ബ്ലോക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം മെമ്മറി ദാറ്റ് ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാൻ ആക്സസ് ഫ്രം ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അറ്റ് എ ടൈം. It is not able to read a binary 1 or 0. It will read a block of data. ഒറ്റ സിംഗിൾ ടൈമിൽ, ഒരു സിംഗിൾ ആക്സസ് ടൈമിൽ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം മെമ്മറിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലോക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. Now, this block data is distributed along each track of each sector. So ഒരു ബ്ലോക്കാണ് എൻ്റയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡ്യൂറേഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? സോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡാറ്റയാണ്. സെൻറ്ററിനോട് അടുത്തുള്ള ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ അതേ സെക്ടറിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്ക്, ആ റീജിയനിലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സെയിം ടൈം ഫാർദർ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജിനോട് അടുത്തായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രാക്കിലും നമ്മൾ വൺ ബ്ലോക്ക് ഡാറ്റ തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ട്രാക്കിലും ഓരോ സെക്ടറിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സെക്ടറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ട്രാക്കിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാക്ക് റീജിയനിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡാറ്റ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഡാറ്റയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഫൈനലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 512 ബൈറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു 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 ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 512 ബൈറ്റ്സ് മുതൽ 4 കിലോബൈറ്റ്സ് വരെയുള്ള ട്രാക്ക് ബ്ലോക്ക് സൈസുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ഈ ഓരോ ഡിസ്കിൻ്റെയും ഓരോ ട്രാക്കിൽ ഓരോ സെക്ടറിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ ഈ ഡാറ്റ ഈ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻ്റ് അല്ല, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്രൈവ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെൻറ്ററിനോട് അടുത്തുള്ള സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്ന സമയവും
സെക്ടറിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? സോ ആ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സോറി ഡിഫറെന്റ് ടൈം ആയിരിക്കും. സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ആ വെലോസിറ്റി അതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു വരുന്നത്. സോ ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ മോട്ടോറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചാണ് ആ ടെക്നോളജി മാറുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്സും ഉണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് ടെക്നോളജി എങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന ടൈമും സെയിം ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻറ്റ് സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? മോട്ടോറിന്റെ സ്പീഡ് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആ സെയിം സമയം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡാറ്റ ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേറെ സെക്ടർ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സും ഉണ്ട്. സോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹൈറാർക്കിയൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ. ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓൺ ദ ഡിസ്ക് സ്ട്രക്ചർ സർഫസ് ട്രേസ്ഡ് ബൈ ദ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് വെൻ ദ പ്ലേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ്സ് പറഞ്ഞതാണ്. ഓൾ ട്രാക്സ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം പൊസിഷൻ ഫ്രോം എ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ പ്ലേറ്റർ, ആദ്യത്തെ ഡിസ്ക്, അതിന്റെ മേളില് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രൈവ്, ഈ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം ഒറ്റ സ്പീഡിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുക. സോ ഈ ഹെഡ് മുകളിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ഡിസ്കിന്റെ താഴെയുള്ള ഹെഡ് ഏത് സെക്ടറാണോ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള താഴെയുള്ള ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെഡർ സെയിം ട്രാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ദ സെയിം സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്താണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ സ്പീഡിലാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത്. സോ ഈ സെക്ടറിൽ നിന്ന് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഈ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഡിസ്കിന്റെ അതേ സെക്ടറിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ഹെഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വരിക. Okay, so depending upon the size of the file that is being written into the hard disk, സെയിം ഫയൽ തന്നെ സെയിം ഒറ്റ ഡിസ്കിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്കിലാകാം. ദാറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൽ ഡിസൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഫയലിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ചെറിയ സൈസ് 1 KB ഉള്ള വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡിസ്കിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്കിലായിരിക്കും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഓരോ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനും വരുന്ന അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ആ അഡ്രസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. Then sectors already പറഞ്ഞു. Each track is divided into small pie-shaped sections. Pie-shaped sections called sectors. A sector is the smallest unit of storage that can be independently read or written. Then block പറഞ്ഞു. Block is the unit of data storage within a sector. Each sector on a single track contains one block of data, typically 512 bytes. 512 bytes മുതൽ 4 kilobytes വരെയുള്ള sectors. ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഉള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സോ നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ഇൻ എ സെക്ടർ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് എനിവെയർ ഓൺ ദ ഡിസ്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്ടറിലുള്ള ഓരോ ട്രാക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ട്രാക്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് തന്നെയായിരിക്കും, 1 ബ്ലോക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. So the bits on the disk are more closely packed on the inner tracks than they are on the outer tracks. എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? രണ്ടിൽ നിന്നും ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിം സ്പീഡിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെയുള്ള ഡാറ്റകളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ സെക്ഷനിൽ കുറവാണ്. ദെൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് മോർ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, സോ ദ ഡാറ്റാസ് ആർ ലൂസ്ലി പാക്ഡ്. ഹിയർ ഡാറ്റ ഈസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ്. So regardless of the track, the same angle is swept out when a sector is accessed. മോട്ടോറിന്റെ regardless of the track, ഏത് ട്രാക്കിലാണെങ്കിലും ഏത് ട്രാക്കിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാക്കിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്താലും ഈ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്താലും ഈ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സം ഡിഗ്രീസ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ കാരണം? എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഗാങ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്, ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് സെയിം ആണ്. സോ ഈ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ടിനും സെയിം ആണ്. സോ വെലോസിറ്റി, ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. Okay, so regardless of the track, the same angle will be set by the sectors. Thus, the transfer time is kept constant with the motor rotating at a fixed speed.
സോ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ വന്നാലും ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്താലും ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഡാറ്റ ഒരേ സ്പീഡിലായിരിക്കും വരിക. മനസ്സിലായോ? സോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്, സെയിം ടൈം എടുക്കും. ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ്, സെയിം ടൈമിംഗ് കൊണ്ട് ഒരേ ഡാറ്റ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ 1 കിലോബൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ 1 കിലോബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് മോർ സ്പേഷ്യസ്. Okay, so anyway, this data after reading from the hard disk, it will be going into the motherboard or your CPU at a same speed. So അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഡ്രൈവർ മോട്ടോ ഡ്രൈവിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി മോട്ടോ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ CAV ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. മനസ്സിലായോ? സോ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? സപ്പോസ് ഐ ആം ത്രോയിങ് സം മെറ്റീരിയൽ ടു യു ആൻഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു പിക്ക് ദം അറ്റ് സോ ഒരു നമ്മൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ആ സ്പീഡിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ ക്യാൻ പിക്ക്, ദേ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ സേഫ് മാനർ. ഓക്കെ, സോ അതേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 പേര് തന്നെ ഒരാളൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ സംഭവിക്കും, ഫ്യൂ ബ്ലോക്സ് വിൽ ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് മേ ഡാമേജ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്ററിലോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡാറ്റ വരും. സെന്ററിൽ നിന്ന് ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്ടറിൽ നിന്ന് വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും ഡാറ്റ വരിക. സോ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് മദർ ബോർഡിലേക്ക് ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിന് ഡാറ്റ ലൂസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടറിൽ ഓരോ ട്രാക്കിലും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? In the inner track, your data is closely packed. That means to that space, we are able to write that 1 kilobytes. The same 1 kilobytes is written into a longer track. What is that? To that place, we are able to write more data. അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയുള്ള അതേ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഔട്ടർ സ്പേസിലും ഔട്ടർ ട്രാക്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ 1 കിലോബൈറ്റ്സ് 1 mm ലെങ്ത്തിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അവിടെ 3 mm ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും 1 കിലോബൈറ്റ്സ്. സോ 2 കിലോബൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എന്താക്കി കളയുന്നുണ്ട്? വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നുണ്ട്. വി ആർ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ്. റൈറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? മദർ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഡാറ്റ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി കൊടുത്ത് സെയിം ഡാറ്റയെ ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറ്റില്ല. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കോമഡേറ്റ് മോർ മെമ്മറി ഓർ മോർ യു നീഡ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ഡിസ്ക് fully. That is what is called increase the capacity. Okay, so we will allow to run the motor at a different speed. Okay, so different speed work it is possible to increase the capacity of the disk by utilizing the space at the outer track to pack more bits onto the disk. ഔട്ടർ ട്രാക്കിൽ കൂടുതൽ 3 കിലോബൈറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ 3 കിലോബൈറ്റ്സിനെയും ഔട്ടർ ട്രാക്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യും. സെയിം സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഇന്നർ ട്രാക്കിൽ 1 കിലോബൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി സ്പേസേ ഉള്ളൂ. അവിടെ 1 കിലോബൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലൊക്കേഷൻസിലെയും ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടോറിന്റെ സ്പീഡ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്നർ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കിലോബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും 1 സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത്. അതേ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ടർ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ സെയിം സെക്കൻഡ്സിൽ 3 കിലോബൈറ്റ്സ് വരും. സോ ദർ വിൽ ബി എ ലോസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ടു ദ മദർ ബോർഡ്. Okay, so applications in the part മിസ്സാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So but this would result in a different number of bytes per sector for a different number of sectors per track depending on which track is being accessed. Inner ആണോ ഔട്ടർ ആണോ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലായതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലേക്ക് വരുന്നത്. ഡാറ്റ ലൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് മോട്ടോ ദ ടൈം ടു മൂവ് ദ ഹെഡ് ഓവർ എ പൈ ഷേപ്ഡ് സെക്ടർ അറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ that at the near center. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും ഔട്ടറിൽ നിന്ന് റീഡ് എടുക്കാനുള്ള സമയവും സെയിം ആണ്. ഇഫ് ദർ വെയർ മോർ ബിറ്റ്സ് പാക്ഡ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ ട്രാക്സ് ദ ഡാറ്റ വുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫാസ്റ്റർ അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ദാൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ.
Since the disk control expect data at a constant speed, it is necessary to design the motor so that it would slow down when the head is at the outer track to keep the data transfer speed constant. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്നർ ട്രാക്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ സ്പീഡ് കുറച്ച് 1 സെക്കൻഡിലെ ഇന്നർ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് 1 KB പോയെങ്കിൽ 3 സെക്കൻഡ് എടുത്തായിരിക്കും ഔട്ടർ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് 3 KB പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ 1 KB ഇന്നർ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ 1 സെക്കൻഡ് എടുത്തു. അത് മദർ ബോർഡിലേക്ക് 1 സെക്കൻഡ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ്. ദെൻ ഔട്ടർ ട്രാക്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 KB വരും. 3 KB വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചുകൊണ്ട് 3 KB കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയും. Okay, so what is the advantage? What is the advantage with the constant linear velocity എന്താണ് സംഭവിക്കുക? The motor is allowed to run at a or drive at a slow speed when the data is being read from the outer track, and at a high speed when the data is read from the inner track. So allowing more room, more space for copying or storing the data into the hard disk. You can increase the capacity. So capacity of a CLV or constant linear velocity disk with the same diameter and bit density is approximately double that of an equivalent CAV disk. രണ്ട് ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റയും നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So, as a compromise, modern disk drives the disk into a number of zones, typically 16. സോ ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഡിഫറെന്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ഡിഫറെന്റ് മദർ ബോർഡ്. ഒരു മദർ ബോർഡിൽ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് CLV-യിലുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, വേറൊരു വന്നിട്ട് CSV-യിലുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ചിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. ആ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡേൺ ഡ്രൈവ്സ്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ്, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ട്രാക്ക് സെക്ടർ ആൻഡ് ദ ബ്ലോക്ക് കൺസെപ്റ്റ്, യു ഹാവ് എ ന്യൂ ടേം ദെയർ, സോൺസ്. Okay, so zones are different regions. Hard disk drive-ന്റെ ഡിസ്കിലെ ഡിഫറെന്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് മാറ്റും. Okay, so the cylinders in different zones have different number of sectors, but the number of sectors with a particular zone is constant. ഓരോ സോണിലും particular number of sectors ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് സെക്ടറിന് പകരം, ഓക്കെ, കേക്ക് പീസ് ഷേപ്ഡ് സെക്ടറിന് പകരം ഓരോ സോണിലും ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉള്ള സെക്ടറിനെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Like this. Okay, you have different zone. ഓരോ സോണിലും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് സെക്ടറിന് പകരം സെക്ടറിനെ ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആയിട്ട് മാറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഈ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡേറ്റയെ അവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അലൗ ടു റൺ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ്. സോ ലീനിയർ സ്പീഡ് പോകുന്നതിന് പകരം അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് തന്നെയായിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ഡേറ്റ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ മെമ്മറി, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവർ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ യൂണിറ്റിൽ കൂടുതൽ മെമ്മറിയെ അവർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ബഫറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും. ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റോറേജിൽ ബഫർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഈ ബഫർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് നമ്മളുടെ മദർ ബോർഡിലേക്ക് പോവുക. ഡയറക്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് മദർ ബോർഡിലേക്കല്ല. ദർ വിൽ ബി പ്രോസസ് കോൾഡ് ബഫറിംഗ്. ഫ്രം ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡാറ്റ വിൽ റൺ ഇൻ ടു the buffer memory. From the buffer memory, data will move into motherboard. Okay, so അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഡാറ്റ റീഡ് റൈറ്റ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. യു ഹാവ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് വിത്ത് 3 ഡിസ്ക്, 1, 2, 3 ഡിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. ഈ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അതേ അസംബ്ലി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ടും ഒരു ഡ്രൈവ് റീഡ് ഹെഡ് യൂണിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Okay, we'll see in next class.